Okay, fine. Okay, so to continue for the yesterday's discussion. Okay, yesterday actually we started implementing the user interface for the initiate stage. Okay, here actually we already build the loan details, basic details, and I said I'm going to prepare like occupation details and address details, whatever the required. Okay, and document stuff also actually we need to add. Okay, so with that we are going to be complete the initiate stage. So I'm going to Pega screen now. Okay, I'm going to launch the portal. So just click on new and apply loan. So you guys are able to see, right? Loans details added, and personal details are added. Occupation details are added. Occupation details, if you see, this is the new stuff which I added yesterday. So based on this selection, we are going to display the additional details. If I select a job, it is asking for the company name and annual income. Okay, which company and what is the annual income. Okay, otherwise if I select the business, it is asking for the business name and annual income. So if I select some other, it is asking for the source of income and what is the income you used to get. So what exactly I'm doing here, on change the value of this particular drop down. Okay, I gave some visibility condition for this. I'll show that. Okay, how I configure. So it is occupation details, right? So go to the section. So screens మనం అన్ని ఎక్కడ బిల్డ్ చేస్తామో ఆక్యుపేషన్ లైక్ స్క్రీన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏ రూల్ వాడతామో సెక్షన్స్ వాడతాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జస్ట్ నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఏమి ఇచ్చానంటే ఇనిషియల్ గా ఇది డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ గా ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఏమీ లేదు. సో నథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. సో did we display something? ఏమి డిస్ప్లే చేయలేదు దీనికంటే ముందు. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్, ప్లీజ్ ఎంటర్. ఓకే, ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ గా ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇది డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత దీంట్లో డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూస్ ఫెచ్ చేసాము. ఫెచ్ ద డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూస్ లైక్ హౌ వి ఫెచ్ ద లోన్ టైప్. So if you open this particular property, at property level we configured local list values is a job, business and other. Okay, so the other configuration what we did here is for example, if you change what is happening right now here, whenever I change this value, whenever I am changing this value, I am displaying something, correct? Based on my change, this is getting refreshed. So the same configuration I'm provided as a action. That is the action, right? What we are doing, we are changing on change. So that's what I select the change. So after change, what is happening? You know, post value. I'm doing the post value. Post means like we are sending that particular value, whatever the value we selected here, to the clipboard. If you use this option, post value. So then I am refreshing the entire screen. So without refreshing, if I need to see some updates, I need to refresh this, right? So that's what I'm doing, the on change post value and refresh the section. Sorry, on change post value and refresh the section. So post value means, sorry, we are sending the value, or we are setting the value whatever we selected in the drop down into the clipboard. Okay, then refreshing the section. So once we refresh, so it is going to come up with the some updated data. So ఆటోమేటిక్ గా నేను ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేస్తున్నానో దాని కింద ఇది కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ స్క్రీన్ కూడా. ఈ స్క్రీన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనము మీరు చూసినట్లయితే
ఈ గ్రిడ్, ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్, ఇది ఒక మనకి 3 డైనమిక్ లేఅవుట్స్ పెట్టుకున్నాం. 3 డైనమిక్ లేఅవుట్స్ 2.1, 2.2 అండ్ 2.3. ఓకే, ఈ 3 కూడా 3 డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. నేను ఒకవేళ డ్రాప్ డౌన్ లో కానీ whatever the drop down we have, occupation type drop down, we have to display. If I selected the job, I need to display the 2.1. If I select the business, I need to display 2.2. If I select other, I need to display 2.3. For that purpose, we provide the visibility conditions. If you open the settings of that particular dynamic layout, you are able to see visibility condition, visibility expression. What is the condition? Occupation type equal to job. If then only it is going to be visible, otherwise it is not going to be visible. If you see second one, 2.2, you can see if the occupation type is business, then visible this particular layout, otherwise it is not going to be visible. In the same way, we configured for the third one as well. Third one, the option is what is the third option? We have other. The same way we configured the settings, go to the visibility condition. So occupation type is equal to other, then display this. You got it right? Okay, this is working in that way. Okay, next one. Occupation type is done. So this the same section I plugged into the main section. What is our main section? Initiate loan is our main section. Okay, so go to this. Initiate loan is our main section. So this is the occupation details. I added that particular section here. So if you open this, included just by name. Okay, clear? Any doubts? Raghav, can you repeat the last step? So this one, right? 1.3. Yes. Yes. Okay. So actually, whatever the details are, whatever the screen is required for me for the occupation details, I created a separate section. I configured everything here. Okay. So this is a subsection. I am configuring, or I am linking, or I am inserting, or I am including into the main section. This is our main section. Yeah. So Yes. what I did here is just go to the structural. If you see the options here, we have the embedded section. The purpose of this particular option is, okay, to insert one section into another section. If you want to add one section into another section, we have to use this option. So whenever I dragged this option to here, for example, see, it is going to ask the section name. So this means it is asking that which section do you want to include into this current section. Got it? So if you click on down arrow, you can see all the available sections. So I'm going to select the occupation details. Clear? Okay. So it is just actually we are adding or we are including one section into another section. Done, yeah. Okay, and then next one, address details. So for the address details also in the same way, if you see, address details is one section created. In the same way, actually, I configured everything like by using text inputs and whatever the values we need. This one again I recalled into the main section. Okay, మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను లేఅవుట్ గ్రూప్ వాడున్నాను.
ఓకే, లేఅవుట్ గ్రూప్ నేను ఎందుకు యూజ్ చేశాను అంటే లేఅవుట్ గ్రూప్ ట్యాబ్. సో మీరు పైన చూసినట్లయితే పైన మొత్తం కూడా డైనమిక్ లేఅవుట్స్. వాట్ ఈస్ లేఅవుట్ గ్రూప్? లేఅవుట్ గ్రూప్ ట్యాబ్ యూజ్ చేశాను నేను. ఈ లేఅవుట్ గ్రూప్ ట్యాబ్ ఎందువల్ల యూజ్ చేశానంటే మనకి ట్యాబ్స్ లో కావాలి. ఓకే, పర్మనెంట్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఒక ట్యాబ్ లో కావాలి, ప్రజెంట్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇంకో ట్యాబ్ లో కావాలి. ఎలా అంటే ఇట్లా. ఓకే, పక్క పక్కన వచ్చేసి చూసారా, ఇంకొక ట్యాబ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఐ కెన్ గివ్, ఐ విల్ యాడ్ అనదర్ వన్. ఓకే, this permanent address. Okay, keep this. I will put the name, header name. Okay, sample గా ఏదో ఒక సెక్షన్ ని ఒకదాన్ని డ్రాగ్ చేద్దాం ఇక్కడికి. Which option we have to use? Embedded section. Okay, so just click on down arrow, some dashboard. I'm selecting some out of the box one. Okay, Pega standard one select చేశాను. Just click on save. If you see and refresh this particular grid, apply loan. సో అప్లై లోన్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కింద కదా మనకి అడ్రస్ డీటెయిల్స్ రాలేదా, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదా? It is not reflected. Shut. I kept it inside this. నేను అది రాంగ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేశా. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ రాకూడదు మనకి, ఇక్కడ సైడ్ రావాలి కదా. రాంగ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేశాను, అందువల్ల ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లైక్ దట్. Cut. I just did the cut from there. సో దీని తర్వాత కావాలి మనకి పేస్ట్ బిలో 1.4.1.2, 1.4.1.3. It will come now. So clear? So come down. You see permanent address, present address, office address. ఓకే, ఆఫీస్ అడ్రస్ లో ఈ స్క్రీన్ ఇచ్చాను నేను డిఫాల్ట్ గా, అందువల్ల ఇవి వస్తున్నాయి. క్లియరా? దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లేఅవుట్ గ్రూప్ ట్యాబ్. సో బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే దిస్, మీరు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్, ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? డైనమిక్ లేఅవుట్, లేఅవుట్ గ్రూప్, కాలమ్స్ పర్పస్ ఏంటి, కాలమ్స్ దాని పర్పస్ ఏంటిది, రిపీటింగ్ డైనమిక్ లేఅవుట్, డైనమిక్ లేఅవుట్ గ్రూప్, టేబుల్. టేబుల్ అంటే మనకి కాలం నేమ్ ఒకటే అంటే పైన హెడర్ నేమ్ ఒకటే ఉంటది, కింద మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అది దీన్ని మనం రెగ్యులర్ గా ఎక్కువ వాడేది. వీటన్నిటిలో కల్లా మనం రెగ్యులర్ గా ఎక్కువ వాడేది ఏంటంటే ఈ ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ ఒకటి, ఓకే, నెక్స్ట్ టేబుల్ ఒకటి, తర్వాత డైనమిక్ లేఅవుట్ ఒకటి, అండ్ దెన్ లేఅవుట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చెప్పే కదా ఇటువంటి సినారియోస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎప్పుడో రేర్ కేసులో వాడతాం. ఓకేనా? ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ ఎందుకంటే వేరే సెక్షన్ ని కరెంట్ సెక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం కోసంగా ఎంబెడెడ్ సెక్షన్ వాడతాము. ఈ టేబుల్ ఎందుకు వాడతామంటే
మనకి హెడర్ నేమ్ ఒకటే ఉంటది. నిన్న ఒకటి ఇమేజ్ చూపించా చూడండి, ఇట్లా ఇదేమో నేమ్ ఇదే ఉంటది, అండ్ కింద వచ్చేసి రికార్డ్స్ ఉంటాయి. డాక్యుమెంట్ నేమ్ 1 2 3, ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాస్పోర్ట్ ఇట్లా, అండ్ టైప్ పీడిఎఫ్, జేపీజీ, అండ్ క్రియేటెడ్ బై సమ్ XYZ. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఏంటిది ఫిక్స్డ్ సేమ్ ఉంటుంది, బట్ దాంట్లో వచ్చేసి మనకి రికార్డ్స్ మారుతున్నాయి. దాని పర్పస్, అటువంటి డిస్ప్లేయింగ్ పర్పస్ జనరల్లీ విల్ యూజ్ ద టేబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లేఅవుట్ గ్రూప్. ఇప్పుడు చెప్పే కదా లేఅవుట్ గ్రూప్, మనకి జనరల్ గా ఏమైనా ట్యాబ్స్ రూపంలో ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలన్నా దీన్ని వాడతాము. డైనమిక్ లేఅవుట్ పర్పస్ ఏంటిది? డైనమిక్ లేఅవుట్ పర్పస్ మ్యాచ్ అవడానికి, రెస్పాన్సివ్నెస్ పర్పస్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే మీరు డేటా క్యాప్చర్ లో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఏదన్నా మనం డేటా ఎంటర్ చేయాలి, టెక్స్ట్ బాక్స్ టైప్, దానికి టెక్స్ట్ ఏరియా ఏంటిదంటే మనకి చాలా ఎక్కువ డేటా ఉంది. చాలా ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు ఒకే టెక్స్ట్ దాంట్లో ఎంటర్ చేయాలనుకోండి, మనకి ఎట్లాగా పెద్ద టెక్స్ట్ ఏదైనా పారాగ్రాఫ్స్ అటువంటి ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకోండి, జనరల్లీ విల్ యూజ్ ద టెక్స్ట్ ఏరియా. అండ్ డేట్ ఫీల్డ్స్ ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటే డేట్ టైం వాడతాము. కంట్రోల్, వీటన్నిటిని కూడా మనం కంట్రోల్స్ అంటామండి. ఓకే, సో కరెన్సీ ఎక్కడైనా వాడాలంటే కరెన్సీ కంట్రోల్. డెసిమల్స్ ఏమైనా ఉంటే డెసిమల్. ఈమెయిల్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉందంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా బాక్సెస్ ఉంటే మనం ఎంటర్ చేయాల్సిందే, దానికి ఈమెయిల్ వాడతాం. ఓన్లీ ఇంటీజర్ అనుకుని ఇంటీజర్ వాడతాం. పాస్వర్డ్ అంటే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి, యూజర్ లాగిన్ అవడానికి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమనాలంటే జనరల్లీ విల్ యూజ్ దిస్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ మొబైల్ నెంబర్ కి యూఆర్ఎల్ ఏదైనా ఉంటే ఇది వాడతాము. అండ్ సిగ్నేచర్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక సిగ్నేచర్ ఏదైనా, ఇప్పుడు మనకి ఇవి తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమంటారు పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ఏమన్నా ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లోకి సిగ్నేచర్ డిఫాల్ట్ గా నాకు ఇన్సర్ట్ అయిపోవాలి. ఏదైనా పీడిఎఫ్ జనరేట్ చేసినప్పుడు దాంట్లోకి సిగ్నేచర్ కూడా డిఫాల్ట్ గా ఇన్సర్ట్ అయిపోవాలనుకో, సిగ్నేచర్ క్యాప్చర్ పెట్టుకుంటాం అనమాట. అంటే దీనికి కూడా మనం ఎక్కడో సోర్స్ ఇస్తాం, పలానా లొకేషన్కి వెళ్ళి సిగ్నేచర్ తీసుకురా అని చెప్పేసి సిగ్నేచర్ తీసుకొచ్చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఇది రిచ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటే మనకి ఈమెయిల్ ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, మన మెయిల్ బాక్స్ ఉంటుంది చూడండి, అంతా ఫార్మేటింగ్ అంతా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇది రెగ్యులర్ గా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం మనం. ఓకేనా? అంటే ఇవన్నీ వాడేవే దీంట్లోవి, ఇది కూడా ఒక పార్ట్. ఒకసారి చూడండి, ఇట్లా వచ్చేసింది. ఇది రిచ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. మనకి ఎట్లా కావాలంటే జస్ట్ ఒక మెయిల్ బాక్స్ లాగే అంతా టైప్ చేసుకోవడం, అంతా కాన్ఫిగరేషన్, ఈమెయిల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం అంతా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఇది నేను ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు ఓవరాల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పిక్కర్స్. ఆటో కంప్లీట్ అంటే మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటది. ఫస్ట్ 2 letters 3 letters ఎంటర్ చేయగానే ఆ 3 letters తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా డ్రాప్ డౌన్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకేనా? ఆటో కంప్లీట్ చూస్తున్నారా మీరు? చూస్తున్నారా? ఓకే, సేమ్ వే. నెక్స్ట్ మల్టీ సెలెక్ట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒకే డ్రాప్ డౌన్ లో 2 values సెలెక్ట్ చేయడం, లేదా 3 values సెలెక్ట్ చేయడం, లేదా నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. జనరల్ గా డ్రాప్ డౌన్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ సెలెక్ట్ చేస్తాం మనం? ఒకటే డ్రాప్ డౌన్ లో సెలెక్ట్ చేయగలం, అవునా? కానీ మల్టిపుల్ గా మోర్ దాన్ 1 సెలెక్ట్ చేయమన్నారు. ఓకే, అటువంటి సినారియోస్ లో జనరల్ గా మనము దీనికోసం వెళ్తాం. ఇది మల్టీ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు నీ స్కిల్స్ ఏమన్నా ఇచ్చి యాడ్ చేయమన్నారు అనుకో పెగా, జావా, .NET, SQL ఇవన్నీ కూడా మన స్కిల్స్ కదా, ఇటు మల్టీ సెలెక్ట్ అనమాట. మల్టిపుల్ గా ఒకే డ్రాప్ డౌన్ లో ఎంటర్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, డ్రాప్ డౌన్ తెలిసిందే. రేడియో బటన్స్. ఓకే, రేడియో బటన్స్ ఇస్తాం. ఈ స్లైడర్ నో ఐడియా, ఐ నీడ్ టు చెక్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది కూడా న్యూ వన్, ఐ నీడ్ టు సీ దిస్ టూ. ఓకే, అండ్ గో టు ద యాక్షన్స్ అంటే మనము ఏదైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసిన, అంటే ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఏం జరగాలంటే బటన్, జనరల్ గా బటన్, తర్వాత లింక్ ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలంటే లింక్ ఫార్మేట్ లో
అండర్లైన్ తోటి వచ్చేస్తుంది అది లింక్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెను. మెను అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది చూడు, ఇదే మెను అన్నమాట. ఓకేనా, దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఆపరేటర్ ఐడి మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు, దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది కదా పాపప్, దీన్నే మనం మెను అంటాం. నెక్స్ట్ ఇది ఒక మెను. ఓకే, సో ఆపరేటర్ దీన్ని కూడా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, దీన్ని మనం మెను అంటాం. మీరు ఈ ఆపరేటర్ ఐడి చెక్ చేసినట్లయితే ఈ బటన్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మెనూని లాంచ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా అటాచ్ కంటెంట్. అటాచ్ కంటెంట్ అంటే మనం ఏదైనా ఫైల్ యాడ్ చేయాలనుకో, మన కరెంట్ రికార్డ్ అంటే ఏదైనా అప్లోడ్ చేయాలనుకో, ఈ కంట్రోల్ వాడుకుంటే చాలు. మనకి ఇక్కడ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా, మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, అటాచ్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అని. సో అటాచ్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇదే దీంట్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను నేను. మీరు చూసినట్లయితే ఈ కంట్రోల్ డైరెక్ట్ గా వాడేసుకోవడం. సో ఈ సెక్షన్ మారుద్దాము, కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది దీంట్లో. ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ దిస్ టు సంథింగ్. ఓకే, అట్లా ఏముందో తెలియదు నాకు, డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది పెట్టేసా. ఓకేనా, ఏదో ఉంది అప్లై లోన్ అని సంథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అటాచ్మెంట్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నా ఈ సెక్షన్. ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా, డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ అని. దీని లోపలికి మనం ఆ కంట్రోల్ వాడి ఉంటాం. ఏ కంట్రోల్? అటాచ్ కంటెంట్. సో నేను జస్ట్ సింపుల్ గా ఏం చేయలేదు, ఇక్కడ దీన్ని డ్రాగ్ చేసా అంతే. ఓకేనా, ఇది తీసేస్తున్నా. సో అటాచ్ కంటెంట్ కంట్రోల్ ఇది. దీన్ని నేను నేమ్ మార్చుకుంటున్నా, అప్లోడ్ ఫైల్ అని. అప్లోడ్ ఫైల్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాము ఫ్రెష్ గా. అప్లై లోన్. సో కింది కదా అది మనకి అటాచ్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గర. ఓకే, ఇది అప్లోడ్ ఫైల్ వచ్చిందా? సో అప్లోడ్ ఫైల్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే విల్ ఆస్క్ ఫర్ ది బ్రౌజింగ్ స్టఫ్, సెలెక్ట్ ఫైల్స్. is asking to select the details. సో పాస్పోర్ట్. ఓకే, నేమ్ ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, క్లియరా? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అటాచ్. ఓకే, అర్థమైంది ఆ కంట్రోల్ పర్పస్. సో మనం ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ ఏమన్నా అప్లోడ్ చేయాలంటే, ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా అప్లోడ్ చేయాలంటే జనరల్లీ విల్ యూస్ దిస్ కంట్రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా డిస్ప్లే. డేటా డిస్ప్లేకి వెళ్తే టెక్స్ట్. ఓకే, నార్మల్ టెక్స్ట్ ఏరియా, ఏదైనా హ్యూజ్ టెక్స్ట్ మనం ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలంటే. లేబుల్. లేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ నే మనం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో డాక్యుమెంట్ టైప్ ని మనం లేబుల్ అంటాం. నార్మల్ టెక్స్ట్ రాయటం అనమాట లేబుల్ అంటే. పారాగ్రాఫ్, ఏదన్నా పారాగ్రాఫ్ డేటా మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటే. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ వెబ్ కంటెంట్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి ఏదైనా ఒక అటాచ్మెంట్ లాగా అక్కడ పెట్టేసుకుని దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని ఒక వెబ్ కంటెంట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, అక్కడ ఈ ఫార్మాట్ లో మనం లింక్ ని డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇమేజ్. ఇమేజ్ అంటే ఏదైనా ఫైల్ కావాలంటే. చార్ట్. చార్ట్ అంటే మీకు ఇవి తెలుసు కదా, రిపోర్ట్స్. అట్లా చార్ట్. ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా ఐపీఎల్ క్రికెట్ చూస్తున్నాను అనుకో, దాంట్లో చార్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఓవర్ నుంచి 20 ఓవర్స్ వరకు ఏ ఓవర్లో ఎలా స్కోర్ వెళ్ళింది, ఒక చార్ట్ ఉంటుంది కదా, అట్లా వస్తుంది. ఓకే, అడ్వాన్స్ డేటా విజువలైజేషన్, ఇది నో ఐడియా. మ్యాప్ వచ్చేసి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంది కదా, జనరల్లీ పెగా వచ్చేసి డిఫాల్ట్ గా గూగుల్ మ్యాప్ ప్రకారంగా వర్కౌట్ అవుతుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి మన జిప్ కోడ్స్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ గా పంపిస్తే ఇది లొకేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకుంటుంటది. ఓకే, టైమ్ లైన్ నో ఐడియా. అండ్ వీడియో వచ్చేసి మనం ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేయాలనుకోండి, జనరల్లీ విల్ యూజ్ దిస్. టూల్ టిప్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఒక ఫీచర్ ఇట్లా వెళ్ళామనుకో, ఇక్కడ ఈ ఎస్ మీద నేను క్లిక్ చేయగానే ఇట్లా శ్వేత అని వచ్చేసింది కదా, దానినే మనం టూల్ టిప్ అంటాం. అంటే ఆ పర్టికులర్ దాని మీదకి మన కర్సర్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఏదో ఒక రిలేటెడ్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి జనరల్ గా టూల్ టిప్ అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద సెక్షన్స్. ఒక సెక్షన్ ని ఇంకో సెక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సెక్షన్స్ ని మనం ఫ్లో యాక్షన్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. ఏ స్క్రీన్ అయినా సరే మనం డిజైన్ చేయాలి అంటే
మనం ఎక్కడ డిజైన్ చేయాలంటే సెక్షన్స్ లోనే డిజైన్ చేయాలి. సెక్షన్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కేటగిరీ. మనం పెగాలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఒక కేటగిరీ ఉంటది. దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత మనం అన్ని లోన్స్ మీద కదా వర్క్ చేసేది. ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో సెక్షన్ ఉంటది. సెక్షన్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కేటగిరీ. ఓకే, క్లియరా? ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకా అయిపోయిందా సెక్షన్ గురించి? సెక్షన్ బిల్డ్ చేయడం ఓకేనా? ఎవ్రీబడి కెన్ డూ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్? Any doubts? Please say no, yes or no. No. Clear, Reshma? Yes, sir. Clear. Yeah, Sweta, Ravali, Surendrana. Clear, Raghav. Yeah, that's fine. Okay. Now, ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిసారి మనము ఇది లాంచ్ చేసుకొని మనం చేంజెస్ చూసుకోవాల్సి వస్తా ఉంది, రైటా? ఓకే, ఎందువల్ల అంటే మనం డెవలపర్ పోర్టల్ తో లాగిన్ అయ్యాం కాబట్టి డెవలపర్ మాత్రం చూడగలుగుతా ఉన్నాడు. ఓకే, ఇట్లా కాకుండా ఈ పోర్టల్ డైరెక్ట్ గా ఒక యూజర్ కి ఇచ్చేద్దాం. నా వీ హ్యావ్ మనం శ్వేత ఐడి డెవలపర్ పోర్టల్ తో లాగిన్ అయ్యాము. లాగిన్ అయిన తర్వాత ప్రతిసారి మనం ఏంటంటే షీజ్ ఏ డెవలపర్, దట్స్ వాట్ ఇక్కడ నుంచి ఆమె డెవలప్ చేసింది ఇక్కడ చూసుకోగలుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడంతా స్క్రీన్ అంతా బాగానే వస్తుంది కదా, ఫైన్. అన్ని సెక్షన్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు మొన్న ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పున్నాను, మనకి యూజర్ రోల్స్ డిస్ప్లే చేయాలని, యాక్టర్స్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలి అని. మనకి ఇప్పుడు ఎంతమంది యాక్టర్స్ మనం డిఫైన్ చేసాము? ఒక యాక్టర్ మాత్రమే ఉన్నాడు. ఎవరున్నారు? అది కూడా డెవలపర్ మాత్రమే ఉన్నాడు. ఓకే, మనకి ఎండ్ యూజర్స్ మనం డిఫైన్ చేసామా? మేనేజర్ లేడు, లేకపోతే నార్మల్ యూజర్ లేడు, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేడు. సో ఒక అడిషనల్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఆపరేటర్ ఐడి ఒకటి, ఫ్రెష్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో అతనికి డెవలపర్ పోర్టల్ కనిపించదు, అతను డైరెక్ట్ ఎండ్ యూజర్ అన్నమాట. శ్వేతకి మనం డెవలపర్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళని క్రియేట్ చేసి విల్ గివ్ ద డిఫరెంట్ యాక్సెస్ గ్రూప్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ యాజ్ దిస్. ఆపరేటర్ ఐడిని 2 ways లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి సేవ్ యాజ్ చేసుకుని అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదా రికార్డ్స్ లోకి వెళ్ళి ఆర్గనైజేషన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసుకొని క్రియేట్ న్యూ ఆపరేటర్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ 2 ways లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆపరేటర్ ఐడిని. ఓకే, delete this and నేను సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్ తో వెళ్తున్నాను. జస్ట్ డూ సేవ్ యాజ్. I'll give as ఏమని ఇద్దాము? some name please. ఏమి ఇవ్వాలి నాకు అంతే. లోన్ user 1. okay, I'm giving as a loan user 1. okay, just click on create. So user ఓకే, ఫుల్ నేమ్ అది అతనికి. ఓకే, తర్వాత ఇతనికి ఏదో ఒక మెయిల్ ఐడి సంథింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, దెన్ అతని డిజిగ్నేషన్ వీ కెన్ గివ్. అయితే సో ఈ BOA లోన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్సెస్ గ్రూప్, డెవలపర్స్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఎప్పుడు కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనే రోలే ఉంటది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఫార్మాట్. ఏంటిదంటే యాక్సెస్ గ్రూప్ ఫార్మాట్, ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ మీరు చూసినా ఈ కోలన్ కంటే ముందుండేదేమో అప్లికేషన్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్, అండ్ కోలన్ తర్వాత వచ్చేదేమో రోల్. ఓకేనా? ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ తీసుకున్నా దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఒకవేళ కొత్త యాక్సెస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇదే ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత
డబుల్ కోలన్ తర్వాత యూజర్ రోల్ మనం ఇచ్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనే యూజర్ రోల్ ఉంది అంటే ఓకే, ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనే యూజర్ రోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే ఉందంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డెవలపర్. ఓకే, డెవలపర్స్ అందరికి కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అయితే సారీ, సో నా ఇప్పుడు లోన్ యూజర్ 1 మనం ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసాం. లోన్ యూజర్ 1 ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ లోన్ ఈ యూజర్ కి మనం యాక్సెస్ గ్రూప్ మార్చుకోవాలి. ఇతను ఏమి యాక్సెస్ చేయాలి? యాక్చువల్ గా డెవలపర్ పోర్టల్ యాక్సెస్ చేయకూడదు. సో డెవలపర్ పోర్టల్ యాక్సెస్ చేయకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలి? యాక్సెస్ గ్రూప్ మార్చుకోవాలి. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇస్తే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏముంటుంది? డెవలపర్ పోర్టల్ ఉంటుంది. సో ఇంకా మన BOA లోన్స్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించి ఇంకేమి యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఆథర్స్ ఉంది, మేనేజర్స్ ఉంది, యూజర్స్ ఉంది. సో యూజర్స్ ఇస్తున్నా నేను. ఓకే, నేను ఇది రిమూవ్ చేసేస్తున్నా ఈ యూజర్ కి. ఓకేనా, చేసి దీన్ని హైలైట్ చేస్తున్నా. సో ఇతను లాగిన్ అయినప్పుడు అంటే BOA లోన్స్ యూజర్ 1 లోన్ యూజర్ 1 లాగిన్ అయినప్పుడు ఏ పోర్టల్ లాంచ్ అవుతుందయా అంటే PY కేస్ వర్కర్ పోర్టల్ లాంచ్ అవుతుంది. అదే ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ తో లాగిన్ అయినప్పుడు ఏ పోర్టల్ లాంచ్ అవుతుంది అంటే డెవలపర్ పోర్టల్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో డెవలపర్ పోర్టల్ ని హైలైట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉండే ఏ యూజర్ లాగిన్ అయినా కానీ డెవలపర్ పోర్టల్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లోకి వచ్చేసరికి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి PY కేస్ వర్కర్ అనే యాక్సెస్ గ్రూప్ అదే పోర్టల్ లింక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉండే ఏ యూజర్ లాగిన్ అయినా PY కేస్ వర్కర్ అనే పోర్టల్ లాంచ్ అవుతుంది. సో చూద్దాం, లెట్స్ సీ. ఓకే, సో గో టు ద ఆపరేటర్స్. ఇక్కడికి మనకి ఒక యూజర్ కే ఉన్నాడు ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి. సో దిస్ వన్, టేక్ దిస్, go to security, update password. I'm giving as a rules. Okay, just click on save. Okay, just operator ID copy చేసుకోండి. నేను బిఫోర్ దిస్ ఇంకొక దాంట్లో ఓపెన్ చేద్దాం. IE లో ఓపెన్ చేస్తున్నా, సే క్రోమ్ లో. ఇక్కడ ఆ యూజర్ తో లాగిన్ అవుదాం. లోన్ యూజర్ 1, రైట్? లోన్ యూజర్ 1 పాస్వర్డ్ వచ్చేసి రూల్స్. చూడండి, ఇతను లాగిన్ అవ్వగానే ఏమొచ్చింది? డైరెక్ట్ గా ఈ పోర్టల్ వచ్చేసింది. ఓకే, అదే శ్వేత లాగిన్ అయితే ఈ పోర్టల్ వచ్చేసింది. ఎందువల్ల డిఫరెన్స్ ఎక్కడ జరిగింది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? యాక్సెస్ గ్రూప్ డిఫరెన్స్. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో మళ్ళీ ఏం చేంజెస్ ఉన్నాయి? డిఫరెంట్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ కి డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ లాంచ్ అయ్యాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు అక్కడ శ్వేత పోర్టల్ ని లాంచ్ చేసి శ్వేత ఆపరేటర్ ఐడితో మనము డెవలపర్ ఆపరేటర్ ఐడితో ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయ్యి అప్లై లోన్ అంటున్నామో ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ అవర్ డీటెయిల్స్. లోన్ డీటెయిల్స్ చూడగలుగుతున్నారు, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ చూడగలుగుతున్నారు, ఆక్యుపేషన్ ఇవన్నీ చూడగలుగుతున్నారు, రైట్? సో ఈ యూజర్ చూడగలుగుతున్నాడా లేదా చూద్దామా? సో జస్ట్ క్లిక్ అప్లై లోన్. చూడండి, చూడగలుగుతున్నాడా లేదా అని. చూడలేకపోతున్నాడు, రైట్? ఎందువల్ల అయి ఉంటది? That initiate transfer loan app permissions. ఎందువల్ల? ఎనీ రీజన్? ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, 2 డిఫరెంట్ యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు.
వర్క్ చేస్తున్నారు. ఒక యూజర్ ఏమో డెవలప్ చేస్తున్నాడు, ఒక యూజర్ ఏమో యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? అంటే డెవలప్ చేసినవి ఈడు యూజ్ చేసుకోవాలి, కానీ చేసుకోలేకున్నాడు. ఎందువల్ల అంటే చెక్ ఇన్ చేసి యాక్సెస్ యాక్సెస్ సపరేట్ యాక్సెస్ ఏం లేదు. వన్స్ డెవలపర్ పోర్టల్ లో గానీ చెక్ ఇన్ చేస్తే ఆ చెక్ ఇన్ చేసిన చేంజెస్ మొత్తం ఇతనికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. దెన్ హీ కెన్ సీ. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్అవుట్. అంటిల్ అన్లెస్ చెక్ ఇన్ చేసేంత వరకు, చెక్ ఇన్ చేస్తేనే మన చేంజెస్ అదర్ పీపుల్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, అదర్ డెవలపర్స్ కి, అదర్ యూజర్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. లేకపోతే మన చెక్అవుట్ లో ఉన్నంత సేపు అవి మన స్క్రీన్ మాత్రమే రెండర్ చేసుకోగలం, మనం మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలం. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ చెక్ ఇన్ అండ్ చెక్అవుట్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఆ యూజర్ యూజ్ చేసుకోవాలి కదా మనకి, అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి, మొత్తం చెక్ ఇన్ చేసేద్దాం. సో బల్క్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి బల్క్ చెక్ ఇన్ చేయొచ్చు. ఒక్కో రికార్డ్ చేసే బదులు బల్క్ చెక్ ఇన్ చేసేయచ్చు. క్లియర్ అండి? ఇది ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, సార్ ఈ లాస్ట్ స్టెప్ చెప్పరా ఒకసారి? ఎక్కడ నుంచి ఇదా ఈ స్క్రీనా? సో బల్క్ చెక్ ఇన్ చేయొచ్చు. ఓకే, బల్క్ చెక్ ఇన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ రైట్ సింబల్ అని చూడు, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు చెక్అవుట్ చేసిన రూల్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి. మీ చెక్అవుట్ లో ఉండే రూల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ వస్తాయి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ ద రూల్స్ విచ్ ఆల్ ఆర్ చెక్డ్ అవుట్ బై యూ. నేను ఇవన్నీ చెక్ ఇన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఒకేసారి. బల్క్ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్తున్నా. నేను సెలెక్ట్ ఆల్ కొట్టుకుంటున్నా, అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోయాయి. ఇప్ కొట్టేసి ఏదో ఒక రీజన్ ఇచ్చేసి అండ్ స్టార్ట్ చెక్ ఇన్ అంటే చెక్ ఇన్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇట్లా ఈ రికార్డ్ చెక్ ఇన్ చేయదలుచుకోవాలి. దీన్ని ఒక్కదాన్ని అన్ని చెక్ చేసుకుంటా, చెక్ ఇన్ కొట్టేసుకుంటా. క్లియరా? సో నేను బట్ ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ నేను అన్ని చేయాలనుకుంటున్నా. ఏదో ఒక జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి కదా చెక్ ఇన్ చేసేటప్పుడు. సో టెస్టింగ్ అయిపోయిందని చెప్తున్నా. అన్నిటికి వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే చెక్ ఇన్ చేయాలా, ఓపెన్ చేయాలా, డిస్కార్డ్ చేయాలా. We want to check in, right? We don't want to discard. So just click on this and start checking. If you see here, the status will display. Status చూస్తున్నారా? Yes. సో దెన్ ఆల్ రూల్స్ ఆర్ చెక్డ్ ఇన్. ఒకవేళ ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ సింబల్ ఇస్తుంది అనమాట. క్యాన్సిల్ సింబల్ ఇచ్చి ఫెయిల్ అయినట్టు చెప్తుంది. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు చెక్ ఇన్ అని. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఆ యూజర్ తో ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్ బ్యాక్ అవుతాం. ఎందుకంటే చేంజెస్ మొత్తం తీసుకోవాలి కదా. ఏంటది లోన్ యూజర్ 1 కదా, లోన్ యూజర్ 1 అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి రూల్స్. ఇంకా డెవలపర్ చెక్ ఇన్ లో ఏమి లేవు. ఓకే జస్ట్ అప్లై లోన్. హీ నీడ్స్ టు సీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. వచ్చేసి చూడండి. క్లియరా? లోన్ డీటెయిల్స్, పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఆక్యుపేషన్ డీటెయిల్స్, అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే క్లియరా ఇంతవరకు? Okay. Okay, now it is fine. Now go to the developer portal back. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి ఇడు సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఏం జరగాలి, మనకి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే యూజర్ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత రివ్యూ స్టేజ్కి వచ్చేసేయాలి. ఓకేనా? సో
ఈ రివ్యూ స్టేజ్ కూడా ఇక్కడ ఏ యూజర్ కరెంట్ యూజర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఏ యూజర్ అయితే అప్లై లోన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాడో ఆ యూజరే ఈ స్క్రీన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత రివ్యూ కూడా అతనే చేయాలి. ఓకే, సో దానికోసం రివ్యూలో ఎట్లా ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ద రీడ్ ఓన్లీ మోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్మిట్ కొడితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఇంకొకటి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు అడిషనల్ యాక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఎంగేజ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్టీ, ట్రాన్స్ఫర్, అడ్హాక్, ఇవన్నీ కూడా మనం కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు, తీసేయచ్చు. మనకు అవసరం ఇచ్చిన వరకు మాత్రమే ఉంచుకొని దీన్ని ప్రస్తుతానికైతే నేను సబ్మిట్ కొడుతున్నా. సబ్మిట్ కొట్టంగానే ఏం జరుగుతుంది, మన కేసు క్రియేట్ అవుతుంది. కరెక్ట్, చూడండి. ప్లీజ్ కరెక్ట్ ద ఫ్లాగ్డ్ ఫీల్డ్స్ బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ద ఫామ్. ఇది రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఉంది. జాబ్ వ్యూ, I'm entering other details. Personal loan, don't know. Tenure. Entering something. Entering valid phone number. Occupation, don't know. Okay, loading some document. Touch, just click on submit. Thank you for the input. 1005. మనం ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆడిట్ లోకి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐటమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఫీల్డ్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఒకసారి దీని లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా, మనం కొన్ని ఫీల్డ్స్ కి డేటా ఎంటర్ చేసాం. మనం ఏదైనా ఫీల్డ్ మార్చామా, ఏం వాల్యూస్ మార్చలేదు ఏ ఫీల్డ్ కి సంబంధించి, ప్రస్తుతానికి అదే ఉంచాం. రైట్, అందువల్ల ఇక్కడ ఏం లేదు. హిస్టరీ వచ్చేసి ఓన్లీ ఐటమ్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ ఫీల్డ్ హిస్టరీలో నిన్న చెప్పాను కదా ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆడిటింగ్ అని. ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ వాల్యూ కానీ మార్చారనుకోండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమే ఉంది లేదా లోన్ అమౌంట్ ఉంది. లోన్ అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ ఓల్డ్ వాల్యూ ప్రజెంట్ వచ్చేసి 1000 రూపీస్ పెట్టాం, దాన్ని వచ్చేసి 1 lakh చేసాం. ఇక్కడేమో 1000 చూపిస్తుంది, ఇక్కడేమో 1 lakh చూపిస్తుంది, యూజర్ నేమ్ చూపిస్తుంది, అండ్ ఎప్పుడు మార్చాడని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆడిటింగ్. Clear with this? If we are good, I would like to go with the review process. Review ఏం లేదు, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే స్క్రీన్స్ బిల్డ్ చేసామో అవే స్క్రీన్స్, ఆల్ స్క్రీన్స్ మనకి రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి. సో దానికోసరంగా మనము మన సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రీడ్ ఓన్లీలో పెట్టుకోవచ్చు. సో ఒక న్యూ సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ మనము క్రియేట్ చేసే రూల్ నేమ్ కూడా దాని యొక్క పర్పస్ కి తెలుపుతా ఉండాలి. ఆ రూల్ నేమ్ చూడంగానే ఈ రూల్ పర్పస్ ఇదా అని చెప్పేసి జనాలకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి. ఓకేనా, so accordingly actually we have to give the naming convention as well. Okay, ఇక్కడ నేను ఒక సెక్షన్ యాడ్ చేస్తా. added section. What is our section name? Initiate loan కదా, సేమ్ సెక్షన్ మనకి రీడ్ ఓన్లీ మోడ్ లో కావాలి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రజెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి దీనిని రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ అంటున్నాను నేను. సో ఇదంతా మనకి ఎక్కడ కావాలి, ఒక సెక్షన్ బిల్డ్ అయిపోయింది మనకి. ఇక్కడ ఇప్పుడు కేస్ టైప్ లోకి రండి ఒకసారి. దీనికి ఏదైనా ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ పెట్టున్నాం మనం. we don't have the process for this. First we have to create the process.
ఎందుకంటే ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ లోనే మనం ఒక స్టెప్ యాడ్ చేయాలి. ఆ స్టెప్ లో మన సెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో నేను మీకు ఇక్కడ కాకుండా దీనిని ఎక్కడ మార్చమని చెప్పాను, డేటా మోడల్లోకి వెళ్ళి డేటా మోడల్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి కేస్ టైప్ ఓపెన్ చేసి PY డిఫాల్ట్ రూల్ ఓపెన్ చేయండి. దీంట్లో స్టేజెస్ లోకి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన ఇనిషియేట్ స్టేజ్ కి we configure the process but we did not configure the process for review. మీరు చూసినట్లయితే రివ్యూ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. రివ్యూ దగ్గర క్లిక్ చేసి మీరు కిందికి వస్తే ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాసెస్ కాన్ఫిగర్ చేసిందా, లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ లో నేను ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్లో. Process is nothing but a flow. Okay. Initiate loan కదా, నేను మనం ఇక్కడ రివ్యూ లోన్ ఇద్దాం. మన రివ్యూ కదా ఇది, రివ్యూ అండర్స్కోర్ లోన్. ఇది ఆల్వేస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ప్రతిసారి జరగాలి. జస్ట్ టేక్ దిస్ అండ్ దెన్ ఇదే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫ్లో యాక్షన్ రూల్ కూడా జస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి పెడుతుంది. ఆ నేమ్ మనము యూటిలైజ్ చేసుకొని రూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఫ్లో యాక్షన్ నేమ్. సో ఫ్లో యాక్షన్ నేమ్ అండ్ దెన్ దీనిలోకి మనం ఇప్పుడు రివ్యూ అని చెప్పే సెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం, గుర్తుందా? రివ్యూ అండర్స్కోర్ లోన్ కదా. యా, రివర్స్ లో నేను చేసుకుంటా వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఒకటే కేస్ టైప్ లోపల స్టేజ్ లోపల ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫ్లో. ఓకే, ఆ ఫ్లో లోపల ఫ్లో యాక్షన్ లోపల సెక్షన్. దిస్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ హైరార్కీ. ఓకే, నేమ్ ఇస్తున్నా రివ్యూ లోన్. సేవ్ దిస్. సేవ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని చెక్అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఇంకొక కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లో మనము ఫస్ట్ దానికి స్టేటస్ వచ్చేసి కేస్ స్టేటస్ ఏముంచుకుందాం, న్యూ అని ఉంచుకుందాము. ఓకే, న్యూ. రివ్యూలోకి వచ్చేసి రివ్యూ అని పెట్టుకుందాము. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెట్ కేస్ స్టేటస్ ఆన్ స్టేజ్ ఎంట్రీ. Okay, let's do second this as well. View process added అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఒకసారి మన కేస్ టైప్ లోకి రండి. Where is our case type? This is our case type, right? ఇక్కడ రివ్యూ కింద ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా ఏం లేవు. మనం ఇప్పుడే కదా ప్రాసెస్ ఒకటి యాడ్ చేసాం. దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. ఓకే, రివ్యూలో వచ్చేసిందా? ఇప్పుడు ఒకసారి లాంచ్ చేద్దాం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా పోర్టల్ని. కేస్ వర్కర్, న్యూ, అప్లై లోన్, లోన్ టైప్ వెహికల్ లోన్, ఓకే. ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ బదులు లోన్ అమౌంట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మనం లేబుల్ నేమ్ తప్పించున్నాము. టెన్యూర్ ఇన్ మంత్స్, ఇది కూడా ఇవి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, కానీ ప్రాపర్టీస్ ఏమో మనం సేమ్ ఇచ్చున్నట్టున్నాము. ఓకే, అందువల్ల అది ఎలా తీసుకుంది, తీసుకోదు. g@gmail.com. బిజినెస్
ఇవన్నీ ఇచ్చేసేయండి. ప్రకాష్ తో మాట్లాడావా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, ఆధార్, అండ్ దెన్ యూ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ది ఎంట్రీ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అటాచ్. సో సబ్మిట్. ఈ సబ్మిట్ కొట్టంగానే ఏం జరుగుతుంది, మనకి కేస్ క్రియేట్ అయిపోయేసి రివ్యూ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసాం కదా, రివ్యూ స్టేజ్లోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు కేస్ ఐడి ఉందా, స్టేటస్ ఏముంది, న్యూ ఉంది. ఇన్ విచ్ స్టేజ్ వీఆర్ రైట్ నౌ? ఇఫ్ యూ సీ హియర్, వీఆర్ ఇన్ ద initiative stage, initiate stage. Okay, just click on submit. The case is going to be created and in the next stage complete the stage. A new page cannot be locked, it must be saved. Okay, must be saved. Some error is occurred. Let me see. So come here, persist case. Status మార్చుతున్నా. As worker, the no actions are specified. So thank you for input. So who is working on it? Apply law, no? Review the law. Current operator. So we are assigning it to the current operator. Local actions.
some configuration I'm missing somewhere. I'm looking for that. Hmm. Something I will check it parallelly. Okay, you guys can take 5 minutes break. Meanwhile, I will check this. Fine. What was the next statement? Raghav, Yep. if everyone is okay, shall we stop today for the after this review session? Yeah. Because Sorry. Tell me. practicals we need to do. Sorry. If everyone is okay after the review section, we will stop. Yeah. That's fine. That's fine. No, no problem. Okay. Then. Okay. Everyone are in pending doing this practicals, right? So Yeah. Yeah. again, Yeah. I it do will agree. bulk. Yeah, I do agree. Okay, then it is fine. I don't have any issue. Okay, I will. Anyways, we'll stop now. Then, okay, I will see this issue. Okay, why it is not moving to the review. Okay, so by tomorrow, I hope everybody can complete all the stuff, whatever the pending. That's what. Okay.